Good evening. Welcome back to another session of our English classroom. So, last class we were dealing with the Tolstoy Farm. It was an extract taken from Gandhiji's autobiography, the story of my experiments with the truth. So, we discussed the question answers. Hope you have written all the answers. So, let us look the last two questions. How did Gandhiji introduce vocational training in Tolstoy Farm? How did he do? He learned shoemaking from Kallenbach. At first, Kallenbach learned from a Trappist monastery the art of shoemaking, and Gandhiji learned it from Kallenbach. And Kallenbach and another inmate of the Tolstoy farm who knew carpentry also. So they gave training to the inmates of Tolstoy farm. Training in inmates. So thus Gandhiji introduced vocational training in Tolstoy farm. The last question: what made learning a cheerful experience for the children in the farm? എന്താ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ചിയർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയത്, വളരെ ആവേശം കൊള്ളുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയത്? ബിക്കോസ് children would not be asked to do what the teachers did not do. അധ്യാപകർ ചെയ്യാത്തതൊന്നും കുട്ടികളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ലീഡ്. ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യൂ ഇത് ചെയ്യൂ എന്നല്ല, ഇതാ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ the children were cheerful. The teachers will be with them for all works. So it was a cheerful experience for the inmates of Tolstoy farm. Okay, we have stopped it. Now let us look at the activities. So all of you take page number 64 of your textbook. We are at almost within 1 or 2 weeks we will finish part 1 book, and part 2 will be started. So tomorrow onwards you will get your textbooks. So let us revisit and reflect. The Tolstoy farm, there is a reference to various skills. Identify them and fill them in the bubbles. So what are the skills, or what are the jobs, or what are the various skills which are introduced? So what were that? Here skills, independent living, it is already lived, is there. So you have to write the other skills. മറ്റെന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആയിരുന്നു അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത്? You know what are they? Do you know? Gardening, carpentry, cooking, shoemaking, etc., etc. So you may write in the bubbles. Then you must be familiar with the Gandhiji's concept of education. Concept of education. What are the real aims of education according to Gandhiji? What is the real aim of education? Or what is the next, another question, what is the role of teacher in imparting education? Or what kind of training was given to children in all ages in Tolstoy farm? What made learning a totally different experience for the children in the farm? So these are some of the questions that is Gandhiji's concept of education. The answers of these questions are the concept. By education, I mean an all-round drawing out the best in the child and the man, body, mind, and spirit. How far is true with the learning experience in the Tolstoy farm? Write your answer in a short paragraph. So you have to write a paragraph answer. So what is the question?
By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും മനുഷ്യരിലും കുട്ടിയിലുമുള്ള മാക്സിമം ടു ടേക്ക് ഔട്ട്. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ അനലൈസിങ് ദിസ് lesson or Tolstoy Farm, give your answer in a short paragraph, write your answer in a short of how far it is true. So ഗാന്ധിജി ആ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്ന് ഈ പാഠം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് ഉത്തരം ഇതായിരിക്കേണ്ട. ഇനി ഇത് എത്രമാത്രം സത്യമാണ്? ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ വിത്ത് ദ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം. ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അനുഭവം. So analyze it and write a short paragraph. Okay, so I think you can write it today. You must write it today itself. ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി എനിക്ക് നാളെ രാവിലേക്ക് മുമ്പ് സംഗതി എത്തിയിരിക്കണം. Okay, activity number 1. There was no servants in the farm and all the work from cooking down to scavenging was done by the inmates, says Gandhiji. നമ്മൾ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം കണ്ടതാണ്. All works are done by the inmates or the people who are there. So what you have to do? What is your opinion about this practice? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഹരിത കേരളം, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, പാർക്ക് ആൻഡ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഡ്രൈവ് are some of the programs in schools. They require the active participation of all students. They also include work that some people may hesitate to do. So, you look Harida Keralam program, organic farming program. Organic farming means organic പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുക, അതായത് വിത്തൗട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വളവോ മറ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിക് സംവിധാനം, അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പാർക്ക്, അതായത് അവിടുത്തെ വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഉള്ള എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഡ്രൈവ്, അത് ചില പ്രോഗ്രാംസുകളാണ്. സോ ദേ റിക്വയർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാ കുട്ടികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. ദേ ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ മേ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഡു. ചില ആളുകൾ താല്പര്യമില്ലാത്ത ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ. സോ ഡു ദീസ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊമോട്ട് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എമംഗ് ചിൽഡ്രൻ. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ജോലിയുടെ ഒരു മഹത്വം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ യുവർ വ്യൂസ്? സോ കണ്ടക്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ആസ് വി ഹാവ് നോ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഒരുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല. So after the school is opened, we will do that activity number 1 and 2. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്ക് ഷോ ആണ്. ഒരു സെമിനാർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു സംവിധാനം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് നൗ, ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് എ കോളം ഗിവൺ ദർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓൺ പേജ് നമ്പർ 65. യു ക്യാൻ സേ activity 2. അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. Gandhi says, it was my intention to teach everyone, the youngsters, some useful manual vocation. List out the vocational skills mentioned in the text and complete the following. അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു, വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് അല്ലെ വൊക്കേഷണൽ എന്ത് കഴിവുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് അക്വയർഡ് ഫ്രം ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം, ദ ജോബ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കാർപ്പൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോബുകളാണ് അത് കിട്ടുക. കാർപ്പൻറ്റർ, ഫേർണിച്ചർ ഡിസൈനർ, ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർ, ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ കാർപ്പൻട്രിയിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാൽ കഴിയും അല്ലേ. ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഏത് കൊടുത്തിരുന്നു? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുക്കിംഗ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു കുക്കിംഗ് ആയ മെച്ചം എന്താണ്? എന്തൊക്കെ ജോബ്സ് കിട്ടും? എന്താണ്? ഷെഫിന്റെ അല്ലേ, ഒരു ഷെഫിന്റെ ജോലി കിട്ടും.
അല്ലേ? അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോബ് എന്താണെന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു റീഡ് സം മോർ, റൈറ്റ് സം മോർ. മറ്റെന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം അവിടെ കാർപ്പൻറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്കിംഗ്, ഇനി തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്. ഇനി anyone can benefit of this type of vocational education as it provides an opportunity to skills or trade, അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ്, വൈദഗ്ധ്യം, ട്രേഡ്, തൊഴിലിനൊക്കെ എന്താണ് അത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ഡിസ്കസ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏൺ എ ലിവിങ്. വാട്ട്സ് മീൻ ഏൺ എ ലിവിങ്? ഒരു ജീവിത മാർഗമാണ്. കാർപ്പൻറ്ററി പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ടൈം ഓഫ് കൊറോണ, നമുക്കൊരു തൊഴിൽ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് there will be no problem for us. So earn a living. സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, മറ്റാരെയും കൂടാതെ, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. Okay, we can do that. Self-sufficient, the child will be able to electrical, carpentry, plumbing, repairs himself. Self-sufficient. വീട്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വിച്ച് ബോർഡ് അയച്ചു നോക്കാനും എവിടെയെങ്കിലും ഫീസ് പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാനൊക്കെ, ഇഫ് യു ആർ capable, self-sufficient നമുക്ക്. So in that way you may add your own points. ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കുക. ഇതുപോലെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്? earn a living, self-employment, self-sufficient. Then what are the other points that you can add? You just add there your points of view. Then consolidate your points and conduct a talk show. അത് മാത്രം നമ്മൾ പിന്നീട് നടത്തും. ടോക്ക് ഷോ, വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവിങ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ടോക്ക് ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടത് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നു പറയാം. സം ഓഫ് യു, വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ ബി ദ മോഡറേറ്റർ. ഒരാളെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചെയറിൽ ഇരുത്തും. ലെറ്റ് സം അതേഴ്സ് ബി പാനലിസ്റ്റ്. 2-3 ചെയർ അപ്പുറം ഇട്ടിട്ട്, ഈ 2 ചെയർ അപ്പുറം ഇട്ടിട്ട് പാനലിസ്റ്റ്. സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, 2 ബോയ്സ് ആൻഡ് 2 ഗേൾസ് വിൽ ബി പാനലിസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു പാനലാണ്, ഗസ്റ്റ്, അവർ ഗസ്റ്റുകളാണ്. ദി റിമൈനിങ് ആർ ദ ഓഡിയൻസ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മറു സൈഡിൽ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ദേ ആർ ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് സപ്പോസ് യു ആർ ദ ഹോസ്റ്റ്, നിങ്ങളാണ് സംഘാടകൻ. ഹൗ, ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആതിഥേയൻ എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം. ഗസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റ്. അതായത് നിങ്ങളെ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ്, യു ആർ ഗസ്റ്റ്. അല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഐ ആം ഗസ്റ്റ്, യു ആർ ഹോസ്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ ഹിയർ ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് സംഘാടകൻ ആണ്. വിൽ യു കണ്ടക്ട്, ഹൗ വിൽ യു കണ്ടക്ട് എ ഷോ? ഇങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഷോ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കും? ഹിയർ ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കമിങ് ദ ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസ്, ഗസ്റ്റിനെ ഓഡിയൻസിനെ ഒക്കെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ടോപ്പിക്, എ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ടോപ്പിക് ഹിയർ? Our topic is vocational education for getting jobs and achieving self-development. That is the topic. ആ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഈച്ച് ഗസ്റ്റ് ടു ദ ഓഡിയൻസ്. ഓരോ അതിഥികളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മൾ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. Then inviting the first guest to speak. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2 boys and 2 girls will be sitting on right and left side of the moderator. So one of them will be asked, invited. One of them will be invited. ഒരാളെ ക്ഷണിക്കും, അയാൾ പറയും അതിനെക്കുറിച്ച്. Inviting the other guest to speak subsequently. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാൾ. So that is ഗസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്, ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. Giving chance to audience to ask questions. Then ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഓഡിയൻസിന് അവസരം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു പീപ്പിൾ, ദ റിമൈനിങ് പീപ്പിൾ, 4 പേരല്ലാത്ത 5 പേരല്ലാത്ത മറ്റായിരിക്കും അവർക്ക്. ഗസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഗസ്റ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൺക്ലൂഷൻ ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ്. അവസാനം മോഡറേറ്റർ, ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ കൺക്ലൂഡ്, സ്റ്റോപ്പ്, അതായത് ആകത്തുക എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ദ മോഡൽ ഗിവൺ ബിലോ. സർ, ഹോസ്റ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓർ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിവൺ, വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഐ ആം, പേര് പറയുന്നു. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോക്ക് ഷോ ഫോർ യു. ദ ടോപ്പിക് ഫോർ ദ ഡേ ഈസ് ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, വി വിൽ ബിഗിൻ. സോ അതിന് എന്ത് വേണം? യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈസ് നെസസറി. ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കലൊന്നും പ്രായോഗികമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോബ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ CE
അതുകൊണ്ട് we will conduct that talk show in our classroom after the school is reopened. Okay, so now what is your activity here? ഒന്ന് സ്കിൽസിന്റെ ബബിൾസ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ പേജ് നമ്പർ 64 ആ ബബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. Then you have to write how far is true learning experience in the Tolstoy Farm. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് മുകളിൽ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ I mean all round drawing out of the best in the child, man, body, mind and spirit. അത് എത്രമാത്രം ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാമിൽ സത്യമാണെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട you have to write a paragraph. So that is your activity. Another one activity 2 ആക്ടിവിറ്റി 1 നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ആക്ടിവിറ്റി 2 ഭാഗമായിട്ട് there is a column is given. There you have to carpentry is already written. Job related carpentry is carpenter, furniture designer, interior decorator എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജോബുകളുണ്ട്. Just like cooking, another example title told you cooking. Then what is the job related with the cooking? Chef or chief chef or chief cook, whatever may be. So that you can write as job. Then remaining column you have to complete. Then we were talked about its what are the points everyone can benefit. അവിടെ കുറച്ച് ഒരു 4 ലൈന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതായത് ആഡ് സം മോർ പോയിന്റ്സ്, അതായത് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ഏൺ എ ലിവിങ്, ഒരു ജീവിതമാർഗമാണ്. സ്വയം തൊഴിലാണ്. സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ്, നമ്മൾ സ്വയം പ്രാപ്തരാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ സ്വിച്ച് ബോർഡോ വയറോ ബൾബോ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അവർ സെൽവ്സ്. അതുപോലെ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ടോക്ക് ഷോ ആണ്. ടോക്ക് ഷോ it cannot be conducted without your active participants. So whenever till you come to the school, I will wait. Next activity 3 on page number 67 you come. Collect pictures, photographs, newspaper cuttings, cartoons, caricatures and material related to the main events in the life of Gandhiji. Using these, prepare an album about Gandhiji. You may give suitable captions and short descriptions wherever required. So it is a part of your CE and it is to be prepared each and every one of you, and the photo should be sent to me. So what you have to do, you just take 4 sheets of A4 sheet minimum. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 4 A4 ഷീറ്റ്. ആ A4 ഷീറ്റിൽ you collect what is called pictures, photographs, newspaper cuttings, cartoons, caricatures and the materials related to the main events of life of Gandhiji. ഗാന്ധിയുടെ പ്രധാന ജീവിത സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പിക്ചേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായി ഒരു A4 ഷീറ്റിന്റെ A4 ഷീറ്റ് ഒരു പേജ് വേണമെങ്കിൽ 2-3 ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകളോ കൂട്ടിക്കാം, കാർട്ടൂണൊക്കെ. അതിനിടയിൽ നെസസറി ക്യാപ്ഷൻ അടിക്കുറിപ്പുകൾ, ക്യാപ്ഷൻസ് എഴുതുക. നല്ല മനോഹരമായ അടിക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളറൊക്കെ പാടെ ചേർത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കണമെന്നില്ല. യൂസിങ് പെൻസിൽ ആൻഡ് പെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ബ്യൂട്ടി ആസ് പോസിബിൾ. ദെൻ സെൻഡ് ദീസ് 4 pages ടു മീ. ഒരു പേജിൽ മിനിമം 3 പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി കാർട്ടൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം, അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഒരു പിന്നെ A4ന്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, രണ്ട് സൈഡിലും വേണ്ട. 2 സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടിക്കലൊക്കെ പാടുമ്പോൾ പേപ്പർ നാശം. മാക്സിമം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക. അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഈച്ച് പേപ്പർ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് യുവർ നെയിം യൂസിങ് പെൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേര് ഓരോന്നിലും എഴുതും വേണം, വിത്തൗട്ട് എനി കറക്ഷൻ. പേര് എഴുതുന്നിടത്ത് യാതൊരു കറക്ഷനും വരാത്ത രീതിയിൽ എഴുതണം. കറക്ഷൻ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ പേര് എഴുതിയപ്പോൾ കറക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് മാറ്റി വേറെ എഴുതുക. കറക്ഷൻ അവിടെ പാടില്ല. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ആൾസോ. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എഴുതിക്കോ. ഇന്നിപ്പോ 18 സോ 18 ടുമാറോ. ഇതിന്റെ മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റീസും ടുമാറോ യു സെൻഡ് 19th before 6 o'clock. ഓക്കെ, ഐ എം ഗിവിങ് യു മോർ ടൈം. കുറച്ചും കൂടി അത് സാധാരണ അന്ന് തന്നെ അയക്കണം, പക്ഷെ നാളെ 6 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ബിഫോർ 6 o'clock യു ഷുഡ് സെൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ I will give you the remaining in the next class. Today only 20 minutes class. So
some activities are for you. You just complete it. Don't forget to send this CE work. CE work is very important. You know that is 20 marks is with me to give a CE. അതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ അന്നാന്ന് ദിവസം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് അന്ന് തന്നെ അയക്കണം. പണ്ട് ഞാനൊരു ഓഡിയോ ചലഞ്ച് തന്നിരുന്നു. അത് അയക്കാത്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകൾ ആ ഓഡിയോ ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല. ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദം. അത് അവർ ഇതുവരെ അയക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. whenever the school is reopened, I will give first chance to them. അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ്, അവർക്കായിരിക്കും. സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ അവർ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് അവർക്ക് തന്നെ നൽകും. ഡോണ്ട് വെറി. എങ്കിലും ദേ വിൽ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് അവർ എന്താണ് ഒരു ഫാൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അവരുടെ മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സി മാർക്കിലെ 20 കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ മൊത്തം എല്ലാവർക്കും ആദ്യം 20 മാർക്ക് തരിക. എല്ലാവർക്കും 20 മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആബ്സെൻറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ ഐ വിൽ കട്ട് 1 or 2 മാർക്സ് ലേറ്റ് ആയിട്ട്, ഒരു കാരണമില്ലാതെ. കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിലുള്ളൂ, കാരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. മുൻകൂട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത അതിനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അവിടെയും മാർക്ക് 20 കുറയും. പിന്നെ ഇത് ഇനി അയക്കാൻ വൈകുകയോ ഭംഗിയില്ലാതെ വരികയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് അയക്കല് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി 3 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു CE വർക്ക് അത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ 20 കുറയും. ചെയ്തതിന് അങ്ങോട്ടല്ല, ആദ്യം 20 മാർക്ക് എടുത്ത് തരികയാണ്. ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു 20 മാർക്സ് ഫോർ ഓൾ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ മാർക്ക് 2 മാർക്ക് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മൈ മെത്തേഡ്, even for SSLC examination also. That means when the school is reopened June 1st സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സി മാർക്ക് 20 ആണ്. പിന്നെ മാർക്ക് കുറയല എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറക്കാൻ കഴിയും. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതികൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഫുൾ മാർക്ക് തരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് സാർ അത്ര എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുകൊണ്ട് ചിലരിത് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് കുറേശ്ശെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. That is what happening for SLC examination also. The same method that I follow. Okay, you may do that. Thank you. Have a nice day. We will see you next class. You are welcome.